वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 अपने खट्टे मिठे फिक्के तिखे हर तरह का जायका छड्डदा होया समाप्त हो गया। 3 दिनों तक चलिया है मेला ते इन्हां 3 दिनों दे विच भारत ने की कुछ हासिल किया ते भारत का जायका कितों कितों पहुंचा। इस तो इलावा फूड प्रोसैसिंग के खेतर दे नाल जुड़े हुए कारोबारियां तो लैके फसलां फलां अते सब्जियां नूं उगाउण वाले किसानां नूं आउण वाले समय दे विच इसदा की फायदा होण वाला है, ये सब कुछ दसांगे साडी इस खास पेशकश। वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਬੰਨਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਵੇਸਟੇਜ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ उसनूं नकेल कसी जा सकेगी। It has helped showcase the vast and near limitless opportunities in the food industry and in food processing in India. It has been, if I may put it so, the Kumbh Mela of Indian food. Food is part of India's global outreach and has been so for centuries. As a naturally open and trading society, we have exported as well as embraced different food items and customs. Today, from West Asia to the West Indies, Indian food is popular and is often adapted to local tastes. इस मौके ते कई नौजवान जिन्हां ने स्टार्टअप से शुरू कीते, उन्हां नूं भी खास तौर ते सन्मानित किया, जिन्हां ने किसानां दी जिंदगी नूं बेहतर बनाउण दे लई खास तौर ते योगदान दिता है। इन्हां नौजवानां दे नाल खास तौर ते गलबात कीती साडी सहयोगी शिखा धूरिया विच ने। वर्ल्ड फूड इंडिया हैकेथॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਬਟੂਰ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਬਟੂਰ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਬਟੂਰ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਵਰਲਡ ਜੋ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ एंड दे आर ओनली 19 ईयर्स ओल्ड। और किस तरीके नाल इन्हां 5 लड़कियां ने अपनी ब्रेन तो ये सोचिया और टिल द ग्राउंड इन्होंने किवें मेहनत की इस बारे गल करते हैं। कंग्रेचुलेशन फॉर योर विन एंड मे आई नो योर नेम फर्स्ट। सागरिका। सागरिका, आप जैसे आपने सोचा ये प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि हमें किसानों की मदद करनी चाहिए? हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए गए थे, उसमें से हम क्रॉप इन्फॉर्मेशन चूज़ किया और एक फार्मर्स को जाके उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इतने सारे ऐप्स है फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और सुसाइड्स वो सब होती रहती है और उन्होंने कहा कि वो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे कि टू द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल एंड प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे जा रही है। तो इसलिए हम सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दे इन दोनों को और जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेस्ट हो रहे हैं वो सब मार्केट पे नहीं जाएंगे तो वो कोई और जगह जा सकते हैं। क्या है कि वो इंडस्ट्री है, सो डायरेक्टली इंडस्ट्री पे जाके वो सेल कर सकते हैं। सो हमारी ऐप की विद द हेल्प ऑफ अ ऐप वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बोथ द इंडस्ट्री एंड द फार्मर कनेक्टेड रह सकते हैं, बीच में मिडिल मैन नहीं रहेगा और इंस्टेड ऑफ द मिडिल मैन एक एग्रोनॉमिस्ट रहेगा एंड द बैंक इन विच एग्रोनॉमिस्ट प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को दी सॉल्यूशंस एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और बैंक्स जबकि गवर्नमेंट न्यू स्कीम्स व्हेन दे विल बी कमिंग अप सो वो स्कीम्स बैंक्स अपलोड कर देंगे ऐप में। कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर विन। और किसका आइडिया था ये, क्या कैसे आपको ये मतलब लगा कि हमें ये ऐप बनानी चाहिए? ये हमारा बहुत पुराना ही एक था कि हमको मिल्क एडल्ट्रेशन को स्टॉप करना है, उसमें पिन पॉइंट करना है कि पूरे सिस्टम में कौन सा बंदा है जो मिल्क एडल्ट्रेट कर रहा है। तो वो हम तीनों का ही आइडिया है एंड ये हमने वर्ल्ड फूड हैकेथॉन से के दिन हमने बनाया है ये आइडिया, जिसमें आप कोई भी बंदा जो सिस्टम में है, फार्मर से लेके कंज्यूमर जो है वो जो भी मिल्क में मिलावट कर रहा है वो पकड़ में आ सकता है कि किसने मिल्क के पैकेट में फेरबदल किया है और कौन उसके लिए जिम्मेदार है।
ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲ ਸੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇहद ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। मैं और मेरे सारे सहयोगियों के वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ तमाम जानकारी इकट्ठा की गई। आओ देखते हैं। मेरे ना इस वेले मौजूद ने डॉक्टर सी आनंद रामाकृष्णन जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसैसिंग टैक्नोलॉजी तो ये तमिलनाडु तो चल के इत्थे पहुंचे ने इस वैन नूं लैके जो कि एक मोबाइल प्रोसैसिंग यूनिट है। डॉक्टर साहब यू आर कम बाय रोड ऑनवर्ड्स टू दिल्ली, इट्स रियली लाइक टफ टास्क टू रीच हियर। Yes. Yeah, almost it took close to 1 week to reach here. But it is the brainchild of our honorable minister, and ma'am wanted this vehicle has to be brought from Tanjore to here, showcase how we are helping. Right. ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਸ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ can you just show us how this machine is working inside? This is the once the tomato will take here, we will wash here, and even onion this is a washer. Simply we will wash here, then we will take into the processing line. Let's see. First we will take that tomato, putting into the here. That is a blanching. Just we remove that structural stability, and we'll use the steaming. And after that relaxation of that all the texture, and it comes to the pulping. Pulper is we'll feed it. You can see here the tomato is feeded here, and it goes inside because the steaming already has been done, and easy to pulp it out. And once it comes, you will get the juice like this. You can see down the juice. Then this juice will be given to steamer. And here you can see that juice is steamed because of we need to remove the microbial load. Then only we can extend the shelf life of the juice. So the steaming is given here. The juice is created. After juice, we will putting into the canning, and you make the canned juice or bottled juice. Then it will go for the autoclaving. So sterilization happens. Then it go for the storage. What is the cost of this machine? Comes around 35 lakhs. Even we can make it at 25 lakhs. That is depends on the size what you want. Slightly bigger size along with the packaging line it costs 35 lakhs. Without that this cost is around 25 lakhs. इस वेले मैं जिथे खड़ा वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसैसिंग टैक्नोलॉजी जो कि एक संस्थान है MOFPI ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਜੋ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। प्रतिभा साढ़े नाल मौजूद ने। प्रतिभा कौन सी मशीन क्या करती है और क्या खासियत उसमें? पहले यहाँ से ओनियन पीलर है, ये इससे शुरू करते हैं, क्या है ये? हमने एक मशीन बनाई है जो अनियन को छीलती है। तो इसमें हम अनियन डालेंगे तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो पहले अलग निकल जाएंगी, उसके बाद बाकी का पार्ट उसका ऊपर जाएगा। उसके बाद ग्रेडिंग होगी जहाँ पर अगर उसमें प्याज है वो छोटा प्याज अलग हो जाएगा और जो सही ग्रेड का प्याज है वो फिर आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद जाएगा वो पीलर में, ठीक है। तो उसका जो छिलका है आप यहाँ देखिए, ये है आपका जो प्याज, अब रूट उसकी जड़ें हट गई, ग्रेड हो गया। अब जब हम नीचे देखेंगे तो उसका पूरी पीलिंग हो जाएगी, उसका पूरा छिलका अलग हो जाएगा और छिला हुआ प्याज हमें मिल जाएगा। शैलॉट कहते हैं इसको, और ये ज़्यादा साउथ में होता है, तो ये छोटे प्याज के लिए काम मिला है क्योंकि ये प्याज ऐसा का ऐसे ही यूज़ होता है। इसको ऐसे ही वो लोग सांभर और रसम में डालते हैं, तो इसको छीलना बड़ा मुश्किल होता है। अब प्याज वहाँ होता है, हम इसको लहसुन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमको लहसुन छीलने में भी बड़ी दिक्कत होती है, ये सेम मशीन हम लहसुन छीलने में भी यूज़ कर सकते हैं। इधर आपने हमें दिखाया ग्रेन पफिंग एक इक्विपमेंट आपने लगा रखा है, ये पॉपकॉर्न जैसी दिखने वाली कोई चीज़ है, तो ये क्या है? ये देखिए हम जैसे पॉपकॉर्न की पफिंग होती है ऐसे ज्वार की पफिंग कर रहे हैं हम। ज्वार बहुत, जैसे हम कहते हैं, बहुत हेल्दी होता है, तो ये ज्वार है, हम इसको डालेंगे इसमें, तो जैसे पॉपकॉर्न पफ हो जाता है हम ज्वार पफ कर सकते हैं, और बहुत हेल्दी होता है ज्वार, हम सब जानते हैं, तो डायरेक्टली जैसे पॉपकॉर्न। इसके अलावा इसमें हम कनक का भी पफिंग कर सकते हैं, हम चावल का भी पफिंग कर सकते हैं। अगे जेकर चलिए तो इतने एक मशीन है जिन्होंने कि मॉर्गनल लीव्स सपरेटर दस्या जा रहा है। ये वो पत्ते आ जिन्होंने कि रसम के इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर साउथ इंडिया के इस फूड को काफ़ी समय तो जी बिल्कुल। तो ये प्रतिभा कैसे इस्तेमाल की जाती है? ये इस मशीन में जो सहजन की फली की पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगी, उसका जो तना है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो पत्तियां छीलने में बहुत आसान हो जाती है। जी बिल्कुल। हाँ असी देख सकते हैं कि जिस तरीके इन्होंने पत्ती अंदर पाई, इतों गई अंदर रोटेटर चालू होया तो आप पत्तियां उहदे नाल ऑटोमैटिक जी झड़नियां ने शुरू हो गई। कि जिवें कि प्रतिभा लगातार दस रहे हैं कि छोटे छोटे काम ने जिन्हां कि टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होंदा, तो इस तरीके की मशीन के राही एक काम जिहड़ा बहुत आसानी दे नाल ते वधिया तरीके नाल हो सकदा। दिल्ली चल रहा वर्ल्ड फूड इंडिया, तो देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां तो सब लोग इत्थे स्टॉल ला रहे हैं। पंजाब तो भी चेचे तौर पर
ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਗੁੜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਨਿਰਭੈ ਜੀ ਕੀ ਖਾਸ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਤਰਮਾਲਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਆਮਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਆਮਲਾ ਕੈਂਡੀ, ਸਵੀਟ ਕੈਂਡੀ, ਆਮਲਾ ਦਾ ਚੂਰਨ, ਆਮਲਾ ਸ਼ਕੈਸ਼ ਜੂਸ, ਕਿੰਨੂ ਸ਼ਕੈਸ਼, ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਜੂਸ ਔਰ ਜੈਮ, ਪਪੀਤਾ ਜੈਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਟਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਤਿਹ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਰਭੈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਵੇ? ਫਤਿਹ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮਲਾ 'ਚ ਔਰ ਕਿੰਨੂ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਪੀਤੇ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਵੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਆਮਲਾ ਕੈਂਡੀ ਕਲਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਰ ਪਾਇਆ। ਪਪੀਤਾ ਕੈਂਡੀ ਹੈ, ਪਪੀਤਾ ਕੈਂਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਪੀਤਾ ਕੈਂਡੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ 5-6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, 5-6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਪੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ 5-6 ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ? ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਰ ਬੜੀ ਲਿਖਾ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਅਬੋਹਰ ਔਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਬੋਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲਗਭਗ 50,000 ਹੈਕਟਰ ਕਿੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੂ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਰੋਡ ਚੰਗੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ? ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਵੈਕਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਲਪ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਲਪ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਚਾਹ, ਮਸਾਲੇ, ਦਾਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਕੀ ਖਾਸ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਗਰੋਸਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮ ਗਰੋਸਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਗਰੋਸਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ 34 FPO ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ, 17 FPO ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8 FPO ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 9 FPO ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਹਰ FPO ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਫਾਰਮਰ ਫੋਕਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਕਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੋਲਸਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਬਰਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਟਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਟਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਰੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਜਾਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੈਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫਰੂਟ ਔਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਔਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲੋਗੋ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਫਰਮ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੂ A ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਕੋਲ B ਔਰ C ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਰੂਟ ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਔਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉसी ਫਰੂਟ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਰੂਟ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੂਸ ਹੋਏ, ਪਲਪ ਹੋਏ, ਇसी ਜੂਸ ਔਰ ਪਲਪ ਦੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਫਰੂਟ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਲਪ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛਿਲਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਜੂਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੂਸ, ਪਲਪ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਾਂ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਉसी ਚੀਜ਼ ਦਾ 10x 5x ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 15-20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਨੇ ਸਾਂਸੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਨੇ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ PTC ਨਿਊਜ਼, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਕੁਡ ਪਲੀਜ਼ let us know what is Germany Excellencies in Technologies all about. Well, it's an honor for me to be on your program. Now, Punjab, especially Punjab, is known to be the grain basket for India. I heard the statistics, only 2% of land, but giving, I think, 40%. So Germany is excellent in agri-business, agriculture, which is a bit different as agro-business. There are huge opportunities, especially for young entrepreneurs, Punjabis who have gone to California, Canada, all over the world. But these farmers can become agro-business people.
So this is a combination of giving back to country, remaining in their own country, remaining in the great Punjab or Haryana, but still becoming... What kind of products are you offering from Germany? See, especially Germany is very efficient in agro-technologies. With the use of technology, how can we increase the productivity, the land productivity? Punjabi farmers can use that technology to enhance the productivity. Enhance the productivity in storage, where India is lacking. Too much of food is wasted. With proper storage and pilferage, too much is stolen. So with proper technologies, you can keep a track record. ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਪਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।